एमती पथर कर ठाकुर माफिक हम ठाकुर जो कहते से जिनस कर आम कौन करूँ आम अन्य को उपदेश दे पारू किंतु वास्तव आम निजे करूना मुझे निजे न करे मुझे नाम न करे नाम ध्यान न करे जदि मो भीतर सीधे साधक न हुए मुझे ठाकुर नाम नाम ध्यान न करे ताले मुझे अन्य कहे ताले द्वंद्वी वृत्ति है ठाकुर कहले मुझे जहाँ कही प्रथम कर मोर करवाटा मुख्य मुझे करनी ताले मु क्या कहबी आम साधारणतः कही बोलू किंतु आम करूना ठाकुर तुम्हें ये जो अरुआ खाई गेरुआ पिंधि बा आर्टिफिशियल देखा दरकार नहीं तुम नेचुराली तुम जमती अच्छ से भाव रुह तुम्हें अंतर सन्यासी हो सन्यासी भेष परिधान कर ठाकुर कौट कही ना मत भितर सन्यासी हवा कह ठाकुर तीन टा जिन कहते इष्ट भरण पितृपोषण परिस्थितिर उन्नयन यह छड़ा तू जहाँ करूना अधपतरे तो चलन प्रथम हूँ इष्ट को भरण करवा इष्ट भरण इष्टर जहाँ इच्छा जहाँ आकांक्षा इष्ट मो जिते कर्म प्रथम इष्ट कर्म कर इष्ट को भरण कर इच्छा जिते जहाँ डिमांड जहाँ कहते जिते कहते जो भाई पाल भाई कहते पूर्व से आचार्य कहते जे मत प्रणाम करदे तोर आशीर्वाद भूल धारणा अनुशासनवाद पाली चलले तो आशीर्वाद हम आशीर्वाद अर्थ अनुशासनवाद पाइबा मुझे कहवा कथा को न माने से शिष्य आचार्य कहते जदि पेन टा छुईदे पिलार परीक्षा भल हो जाता गणेश पाखे पेन लगे पिलार भल हो जाता सरस्वती पाखे पेन लगे पिला पंडित हो जाता ताले पिला पाठ न पढ़ी से तो सब डिग्री पाई सारता आउ मुझे पेन छुईदे एमती हो जाता मो पुओ मैंने सी भी पाठ पढ़ा सब भल हो जाता अच्छा देखते यहाँ भूल धारणा निजे जदि कर्म न करी न पाठ पढ़ी ताले मोर हम ना आचार्य स्पष्ट कहते तुम्हें नक ठाकुर नक पाइबा चाहे दुख तार पछे थाए मु करी अर्थात पाई भूल धारणा मत व्यक्तिगत भाव में मत करने पड़ो जो कहले प्रथम इष्ट भरण मु ठाकुर इष्ट को भरण करी लगी जो कौन कर्म अच्छी जिते ठाकुर जो कहते उत्साह निशाय मंत्र साधन चलार फेरे जप यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराए तप जो इष्ट निर्देश जहाँ अच्छी ताको पूर्ण करवा ही तपस्या जब मो इष्ट निर्देश पालन करूनी ताले मोर से भूलटा हो जो कहते पूर्व गो बिटवीन से गो बिटवीन मुझे करुँच कथा मुझे ठाकुर ठाकुर कहते गोटे कणा माठिया शिउली लगे पानी बंद हो पाए ठाकुर जब तुम्हें पापुली लोम उठी जापे कि जहाँ द्वंद्वीवृत्ति अच्छी से लोक ठीक हो पार द्वंद्वीवृत्ति दूर करा पड़ो तापर मुझे ठाकुर जहाँ प्रमिश करी ताहा मत करा पड़ो से कौन करा पड़ो ना आचार्य जिते जहाँ आह्वान कर जो पाइका कारण जिते जो परिस्थिति समाज अवस्था नहीं से आह्वान दिखती से ही अवस्था जो आवश्यक थाए आचार्य से आह्वान दिखती यहीटा कले मंगल रहा साधारण आप देखिए उपजना केन्द्र है लोक मैंने कहले उपजना केन्द्र कहला ये छोट छोट उपजना केन्द्र कराऊँगी ठाकुरबाड़ी ता पाखे अच्छी टाउन भितर आम से इष्ट देदेबू से सब हो किंतु आम मैंने जान नी आगे गोटे लकडाउन मैंने गोटे कोविड महामारी हम लकडाउन हम आम जान नी एमती अवस्था है जो आम कड़े मुवमेंट कौन है ठाकुरबाड़ी जाइलानी ताला पड़ा बाहर रहा पड़ा कहीं जावास एंट्री बंद से इष्ट होते आम उपजना केन्द्र नहीं देले माने सी जानते आगुआ जापारती कारण सी कौटी कौन हम सी जापारती से आगुआ से कहते से डीपीआर का आह्वान आचार्य डीपीआर का आह्वान कले समस्त कम जब आम न लगे डीपीआर जो न करवा आचार्य कथा आम अवमानना कले से द्वंद्वीवृत्ति मु ठाकुर को इष्ट भरण तार हूँ पितृपोषण मु जो बापा माँ को जन्म होती भरण पोषण करी पितृपोषण भल रखी सुख शांति आनंद रखी मुझपरी तृप्ति हुए ताहा करी पितृपोषण तार परिस्थितिर उन्नयन मु जो परिस्थिति अच्छी ताठू उन्नति करी सब दिगरे ये हूँ ठाकुर धारा यह छड़ा तो जहाँ करना अधपतरे तो चढ़ श्री ठाकुर बतई ठाकुर होती परम प्रेममय से मनुष्य को यही धरी दिखती रास्तार धरी दिखती मुझे बहुत कही आगे मत कही ठाकुर वैशिष्ट्य पाली आम भितर
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭଳି ଆପୁରମାନ ମାନେ ମଣିଷର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସିଏ। ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଅଛି ତାକୁ ଜଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ। ଜଣେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ହାରମୋନିୟମ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଅକ୍ଷର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, କିଛି ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ତାର କିଛି ହାରମୋନିୟମ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଇଡିଆ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଇ କାମ ଚଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ ମାନେ ଯିଏ ହାରମୋନିୟମର ଅକ୍ଷର ଜାଣିନି ସିଏ ଆଜି ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛି କେମିତି ନା ଏଇଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଳି। ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ହାରମୋନିୟମ ଧରୁ 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 ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହାରମୋନିୟମ ସିଏ ବଜାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ମୋତେ 87 ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଆ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ 17-18 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, 16-17 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, ୟଙ୍ଗ ପିଲା ସେତେବେଳେ 87 ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଥରୁ ଗୋଟେ ସହିତ ଥରୁଥାଏ, ହାତ ଥରୁଥାଏ, କଥା ମୋ ଟିକେ ଜୀଭ ଲାଗେ କଥା କହିଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ବହି ପୁରା ପଢ଼ି ହୁଏନି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏନି, ସେ ଲାଗିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେ କଥା କହିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଆଜି କଥା କହୁଛି। ମୁକଙ୍କର ଦି ବାଚାଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘ ହୋଇକି ଯତ୍କୁ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ। ଯେତେ ତାଙ୍କ ଦୟା ହୁଏ ମାନେ ମୁକ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଦବ, ଆଉ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ସବୁ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନିବି, ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଧନା କରିବି, ନାମ ଧ୍ୟାନ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା କାହିଁକି ତମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ, ଶିଶୁ ବର୍ଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କେବଳ ନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ନାମ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଶିଶୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ସମୟ ନାମ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ଯୋଉ ନାମ କରନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପଚାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଘରେ ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରେ। ବାସ୍ତବ କଥା, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧନା କଥା ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆମ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବ ମୁଁ କେତେବେଳେ ରାତିରେ ଉଠେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଉଠେ ନାମଧାନ କରେ। ମୋ ପୁଅ କହିପାରିବ, ମୋ ପୁଅ ଦେଖୁଛି ସିଏ ମୁଁ କେତେ ସବୁ ନାମଧାନ କରୁଛି, ନାମ କରୁଛି, ସିଏ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ନାମଧାନ ନାମ କରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିବ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କରିବ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ନାମଧାନ କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛି, ମୋ ପରିବାରରେ କଣ ହବ ନା ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ହବ, ମୋ ପୁଅ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ଯିବ। ମୋ ଦୀକ୍ଷା ମୋର ପରେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କି ନଥିବେ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ତାପରେ ମୋ ପୁଅ, ସିଏ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଜେନେରେସନ, ସେମାନେ ଠାକୁର ନେଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁନି, ନାମ କରୁନି, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ କରୁନି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ନାମ କରୁନି, ମୁଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନି। ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧା ବହୁତ ଶସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ, ବହୁତ ଦିନ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ମନେ ଅଛି। ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ତା ମା ପାଖରେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଝାଡୁଛି, ଗୋଟେ ଜରି ଝାଡୁଛି, ହାତ ଝାଡୁଛି। ସେ ସମୃଦ୍ଧା ଡାଉଟରେ ପଚାରିଲେ ତା ମାଆକୁ, ତା ମା କହିଲା ଯେ ତା ବାପା ଗୁଟଖା ଖାଏ, ସେ ଗୁଟଖାକୁ ଝାଡେ, ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି ଝାଡନ୍ତି ତ ସେ ପିଲାଟା ଦେଖିଛି ଗୁଟଖା ଚଟା ବାଡେଇ ବାଡେଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସିଏ କରୁଛି। ମାନେ ପିଲାଟା ଦେଖୁଛି ବାପା ମା ଗୁଟଖା ଖାଉଛି, ସିଏ ଜରି ବାଡିଆ ଶିଖି ଯାଉଛି। ଯଦି ବାପା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ସାଧନା ପଥରେ ରହେ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ମେଡିଟେସନ ବସି କରେ, ସେ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରେ, ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରେ, ତା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବ, ଅଲବତ ଶିଖିବ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି ନ କରେ, ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ ହୁଅ ତୁମ ଦେଖା ଦେଖି ହଜାର ହଜାର ସତ୍ ହେଇଯିବେ, ତୁମେ ଯଦି ଅସତ୍ ହୁଅ ତୁମର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଠିକ ସେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ଠିକ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ହଉନି, ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି, ତା ମନରେ ମୁଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କଲେ ହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ସେ କରେ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଠିକ ଭାବରେ କରେ, ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରେ ଆଉ ଠିକ ଟାଇମରେ ପଠାଏ, ଆଉ ଏଇ ଧାରାଟା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ରଖିଥାଏ, ଯୋଉ ଅଛି ଠାକୁର ବାଣୀ ପିତୃପୁଷ୍ଟିର ଏଇ ଧାରାଟି, ପିତୃପୁଷ୍ଟ ଯୋଉ ଧାରାଟା ସେଟା ଏଇଟା ଇଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ଧାରା, ଯୋଉଟା ମିଶିକି ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା, ପିତୃପୁରୁଷ ଧାରା, ମନୁଷ୍ୟଟା ଧରି ଚାଲିବ। ମାନେ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଶିଖିଯିବେ, ତାଙ୍କର କରିବାଟା ସେଇ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଛି, ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା କରେ ପିଲାପିଲି ଦେଖେ, ସର୍ବନାଶରେ ସଦରଦାରେ ପିଲାମାନେ ରଖେ। ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପିଲାପିଲି ଦେଖି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କର ଭିତରେ ଭଲ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ରହିଥିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପରେ ଯଦି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଉପରେ ସନ୍ତାନ ହେବେ। ସେଇପରି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବେ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲା ମଧ୍ୟ
ସେ ଠାକୁର ହିଁ ଚାଲିବ। ପରମେଶ୍ୱର ପସ୍ତେଇବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା କରୁନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖାଇଛି ସମସ୍ୟା ସେଇଆ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ମୋ ମାଫିକ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଖେଲ ମାଫିକ ଭଜିଲେ ଗୁରୁ ହୋତେ ମାନୁଷ ହବି ଗୁରୁ। ମୁଁ ମୋ ମନ ମାଫିକ ଗୁରୁ ମୁଁ ଭଜନ କଲି, ମତେ ଯେମିତି ସୁହାଇଲା। ଧର ମତେ ମୁଁ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ ଚିପେ, ଟିଭି ଦେଖେ, ମୁଁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଶୁଏ, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମୋ ମନ ମାଫିକ ମୁଁ ଉଠେ 7ଟା 8ଟା ଉଠେ, ଉଠିକି ମୁଁ ମୋର ସେଇଠି ଷ୍ଟୋଭ ଥୋଇଦିଏ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଥୋଇଦେବି, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ମନ ମାଫିକ ଭଜନା। ତାପରେ ଖେଲ ମାଫିକ ଭଜଲେ ଗୁରୁ ହୋତେ ମାନୁଷ ହବି ଗୁରୁ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖେଲ ମାଫିକି ଭଜନା କରିବି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ହୋତେ ମାନୁଷ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେଠି ଗୁରୁ ହେବି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ମୋ ମନ ମାଫିକ ମତେ ଯେତେ ସୁହାଉଛି, ମତେ ଧରନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ଖାଉନି। କଣ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଆଇଁଷ ଖାଉନୁ? ଠାକୁର ତ କହିଲେ ସବୁଦିନ ବି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇଁଷ ପିଆଜ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କର। କିନ୍ତୁ ମତେ ସୁହାଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେ ଚଳିବ, ଶୁକ୍ରବାର ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ମନ ମାଫିକ ଚାଲିଛି। ମତେ ସବୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବ୍ରତତା କହିଲେ ଆଗ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଲୋକ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, କାରଣ ମତେ ମୋ ମନ ମାଫିକ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପାଳିବି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଥାକୁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପାଳିବି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ରହିବେ, ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ଆପଣ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ନେଇ ଚାଲିବ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫାଙ୍କା ରହିଯିବ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଖୋଜିକି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଠାକୁର ଖୋଜି ପକେଇଲେ, ଲୋକ ଭକ୍ତ କହିଲେ ଠାକୁର କଣ ଆମର ନାହିଁ, ଏ ଅଛି ଆପଣ ନଉନାହାନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଖୋଜୁନି, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସେଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଠାକୁର ସେଇ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାମଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱସ୍ତିକ ସଦାଚାର ମତେ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରିବି, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ମତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମତେ ଧରି ଚାଲିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।